स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो किलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक होर अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। किसानी अंदोलन चल रहा है, वो अंदोलन जिहड़ा कदे दिल्ली दे विच चलिया सी, लगभग उदां दा ही अंदोलन है जिहड़ा पंजाब दे विच चल रहा है। कुछ थावां दे उत्ते पक्का मोर्चा लगाया होया और खास तौर पर फरीदकोट ते सारे दी नज़र लगियां हुई ने, जिथे जगजीत सिंह डल्लेवाल भुख हड़ताल ते बैठे हुए हैं। तीजा दिन है भुख हड़ताल ते बैठिया दा। उन्होंने तबीयत नासाज है, तबीयत लगातार विगड़ती जा रही है। डॉक्टरों ते प्रशासनिक अधिकारियों ने वार वार मनाउण दी कोशिश की क्योंकि उन्होंने ब्लड शुगर लेवल भी थल्ले जा रहा और किसी वेले भी कुछ वड्डा हादसा वापर सकता। पर वो अड़िग ने कि जब तक साडियां मंगां नहीं मनीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ मैं अपनी भुख हड़ताल नहीं तोड़ांगा। दरअसल कुछ मंगां नूं लैके सरकार दे नाल सहमति बनी सी। जगजीत सिंह डल्लेवाल सने कुछ किसान जथेबंदियां ने मोहाली दे विच पक्का मोर्चा लाया सी। उदों सरकार दे नाल मीटिंग हुई और मीटिंग दे विच गल्लां तय होईयां कि हाँ ठीक है, ये सारियां मंगां ने जिहड़ियां ये प्रवान कर लियां जाणगियां। उस तो बाद पक्का मोर्चा चुक दिता गया इस भरोसे दे उत्ते कि सरकार ने मंगां मान लियां, पर सरकार ने लंबा समा बीतण दे बावजूद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नोटिफिकेशन जारी जो नहीं होया तो मजबूरन किसान जथेबंदियां मुड़ तो सड़कों से आईयां ते जदों इन्हां वल्लों फिर पक्के मोर्चे लाए गए तो जिहड़े साडे मुख मंत्री साहब ने भगवंत सिंह मान, उन्होंने कहा कि हुण तां रिवाज जिहा ही हो गया कि जिहदा दिल करदा वो सड़कों से आके बह जांदा है। उन्होंने तो इत्थों तक कह दिता कि किसान जथेबंदियां फंड इकट्ठा करने लई सड़कों से आंदियां ने। सो इस गल नूं लैके काफ़ी तलखबाजी भी दोवें पासों रही है ते हुण मरण वरते जगजीत सिंह डल्लेवाल बैठ चुके हैं कि जद तक साडी मंग पूरी नहीं हुंदी, जिहड़ियां साडियां मंगां दित्तियां ने, सरकार दे नाल सहमति बनी है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुंदा, तद तक असी अपना ये धरना प्रदर्शन या मरण वर्ता जिहड़ा ये असी नहीं चुकांगे। सो इस मुद्दे ते खास विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। पहले सैगमेंट दे विच, दूजे सैगमेंट दे विच एक होर खास मुद्दे ते चर्चा करांगे। साडे नाल दो खास मेहमान सिर्फ मौजूद ने। एक ने इंद्रजीत सिंह घड़िया साहब, जनरल सकत्तर ने बीकेयू फरीदकोट गैर सियासी, मनजीत सिंह राय प्रधान ने बीकेयू दुआबा सियासी। बहुत बहुत स्वागत है दोवें मेहमानों का। क्योंकि फटाफट दर्शकों ने भी दस दी कि कुछ मंगां किसान जथेबंदियां दियां पिछले लंबे समय तो चल रही ने, जिन्हां दे विच खराब हुई फसल की भी गल हैगी है कि उहदा मुआवजा दिता जाए और इस तो इलावा मनियां हुई मंगां सरकार ने ये मंगां मनियां हुई सीगियां जिहड़ियां किसानां दे नाल। उहनां दे विच गन्ना मिल चलानी, खंड मिल्लां चलाणियां भी सीगियां, जिन्हां दे विच जिहड़ी गुलाबी सुंडी करके खराब हुई फसल है उहदे पैसे सीगे, बरसात के कारण खराब हुई फसल है उहदे पैसे सीगे, होर बहुत सारियां मंगां सीगियां जिससे सरकार ने कहा सीगा कि हाँ तुहाडीआं मंगां जायज़ ने, ये मनियां जाणगियां, पर इस सब दे बावजूद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होया। सब तो पहला चलते हैं इंद्रजीत सिंह घड़िया साहब कोल। घड़िया साहब, लगातार तबीयत नासाज होंदी जा रही है, तबीयत खराब होंदी जा रही है डल्लेवाल साहब की। तुहानू नहीं लगता कि चलो सरकारां दे नाल जद्दोजहद तां चलदी रहनी है, संघर्ष चलते रहना है, पर जान बड़ी कीमती है, उन्होंने हथ छड्डना चाहिए? बिल्कुल जी, जान कीमती है, उस तो भी बड़ी कीमती है क्योंकि एक बहुत बड़े किसान आगू है जी। देश भर की किसानी नूं उस किसान आगू की लोड़ है, पर जदों सरकारां पीसफुली बैठे शांतमई दे नाल प्रोटेस्ट कर रहे लोकां दी मंग नूं ना मनण ते फिर मजबूरी बन जाती है किते ना किते भी जदों कोई बड़ा किसान आगू जदों सरकार उन्हां मन्नियां होईयां मंगां नूं लागू करन दी बजाए ते नोटिफिकेशन करन दी बजाए उल्टे सीधे बयान देवे तां फिर सुभावक बन जाता भी शांतमई बैठे प्रोटेस्ट करते लोगों नूं अखों परोखे किया जा रहा है। फिर एक कोई ना कोई बड़ा किसान है जिहड़ा वो अपनी शहादत देने लई अगे आउंदा है, सुभावक है। बिल्कुल ठीक है। पर एक गल घड़िया साहब, सरकार वार वार कहती है, उस दिन भी तुसीं सुनिया होना भगवंत सिंह मान होरां ने कहा कि नोटिफिकेशन कड्ढण नूं टाइम लगता है, ये तो रिवाज जिहा बन गया। वो कहते कि जिहदा दिल करता आके सड़कों से बह जाता है। वो तो इत्थों तक कह गए कि तुसीं फंड इकट्ठा करने लई बैठदे हो, किसान जथेबंदियां फंड जदों घट जाता तो दोबारा आके दरियां विछा के बह जाते हैं। बिल्कुल जी, ये जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवार पोस्ट ते बैठे साडे पंजाब दे सीएम ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ मतलब कि भी गैर जिम्मेवारां बयान देना, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ सख्त नखेती पिछले दिनों तो सारे लोग करते हैं। धरने ते बैठे बिना ਜਿਹੜੀ पार्टी है जिहदी अज सरकार है, ये खुद धरने की पैदाइश पार्टी है। जदों ये सत्ता तो बाहर सी, असी अंदोलन करते सी। आ तस्वीरां वेखो जी, आ तस्वीरां 2018 दियां जी, जो अंदोलन चीमा मंडी दे विच स्वामीनाथन कमीशन दियां सिफारिशां लागू कराउण वास्ते सरदार डल्लेवाला दी अगवाई दे विच चल रहा सी।
ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਆ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਮਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਆਈਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਮਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਯੁਕਤ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਉਸਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਉਸਲੇ ਤਾਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸક્ષਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਰਚਾ?
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਓ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਐ ਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਐ ਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਡੋ ਫਾਟ ਹੋਏ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਗਾਜੀਪੁਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਈਏ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਬੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੜੀਏ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੀਏ, ਕਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਘੇਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੇਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਲਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ
ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵੇਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ? ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਏ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਕਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਆਮ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋਹੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਲਾਣਗੇ ਜੀ 25 ਨੂੰ ਧਰਨਾ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਲਾਣਗੇ ਜੀ 30 ਨੂੰ ਧਰਨਾ, ਇਹ 1 ਨੂੰ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ 2 ਨੂੰ ਲਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ ਗੰਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 26 ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜੋ ਉਹੀ ਏਕਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਬਣੇ, ਉਹੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਧੜੇ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਕੱਲ ਉਹ ਧੜੇ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪੋ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘੇਰ ਲੋ, ਘਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਦਈਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦਈਏ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਣੂਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹਜੇ ਸਾਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 4-5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਸਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾੜਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਡੱਬਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਛੱਡੋ ਇਹ ਮਨਵਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਤਲਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਤਲਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 80ਵੇਂ ਤੇ 90ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੱਕੋ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੌਜਿਕਲੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਲਲਿਤ ਮਾਕਣ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਝੇਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 80ਵੀਆਂ ਤੇ 90ਵੀਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਪਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? पहले तो हरप्रीत
आई एम वेरी थैंकफुल कि यू ब्रॉट मी हियर जी। दूजी गल ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਡ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਇਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼। ਆਪਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾ ਬੇਸਡ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਬੇਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਰਨੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਕਰਮਣ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪੋਸਚਰ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮਈਅਰ ਚੱਕੇ ਆ। ਜੇ 84 ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮਈਅਰ ਚੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੁਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਰਨ ਅਪ ਟੂ ਦਾ 2024। ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੈਜਰ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੰਧ ਕੀਤੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੰਡਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਵੰਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੰਦਰਭ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 8 months, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਚਰ ਭਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੀਫ ਹੋਣ ਨਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਕੋ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ?
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉਠਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਾਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਲੁਹਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕਹਾਈ। ਸੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਿਰਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਤੀਜਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੀਚੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਰ ਕਰ। ਉਹ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੂ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲੱਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਹਰੀਚੰਦ ਉੱਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਗਨੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਪਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰਾ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਲੌਜਿਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਹਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ 'ਚ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਦਾ। ਉਸ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, YouTube ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਈਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿ ਐਡੀ ਸਟੇਟ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਗਈ ਸਟੇਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਲੌਸ ਨੇ, ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਭੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਫਲਾਨੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਲੋਕ ਗਾਥਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੋ। ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ, ਆਇਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ, ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦਾ, ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਾਲੋਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਾਲ ਕੈਬਰਿਓਲ ਨੇ ਗਿਨੀ ਵਿੱਚ ਬੁਣੀ ਜਦੋਂ 1974 ਚ ਗਿਨੀ ਪਹਿਲਾ ਅਫਰੀਕਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕਾਜ਼ਸ ਲਈ, ਜੌਬ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆ, ਕੁੱਕੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 1980 ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। 1980 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। 2017 ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਘਾਟਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਦੋਂ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 80 ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ,
ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।